Вітаємо вас, колеги! Раді вас всіх бачити. А ми продовжуємо наш цикл вебінарів. Сьогодні так, це вже мене вибило. Да. Сьогодні у нас буде вебінар на таку дуже непросту тему, на тему актуальну. Це провина того, хто вижив. So hello everybody, and today we will have once again a webinar on a very interesting and actual topic for nowadays. So it is about the survivor's guilt. І сьогоднішній вебінар нас буде проводити Лішер. And today our speaker is dear Liz Sher. І я, як завжди, повторюся, свої вебінари Лішер проводить то, як нам подобається, чітка є структура, чітка послідовність і якраз саме така вижимка тієї інформації, яка необхідна для роботи. And also I would like to notice that as usual, Liz is providing her webinars as we like it very much. So it is quite structured. It has only that information that we need and it don't contain any other information. За це ще раз подяка Лізі. And we want to say thank you once again, Liz, for these webinars. А з перекладом нам буде допомагати Ольга Серган. And our translator today is Olga Serha. І ми робимо пряму трансляцію на наш YouTube канал, щоб ви змогли потім ще раз передивитися при потребі. And also we are making live stream on Facebook, so you will have the opportunity, and also we record it, so you will have the opportunity to watch it now on Facebook or to watch it once again after this webinar. І ми працюємо в звичайному режимі, тобто одразу йде презентація, а потім ви будете мати нагоду поставити питання Лізі. And today we work as usual, so first you will see the presentation, you will listen to the lecture, and then you will have the opportunity to ask any questions. І передаємо слово Лізі. And Liz, you're welcome to speak. Thank you for having me here today. As always, I really enjoy speaking with this group, and I'm happy to be able to present on this very important topic. Дякую вам за те, що знову мене запросили, і я завжди рада спілкуватися з вашою чудовою групою, і сьогодні я також дуже рада презентувати цю дуже важливу і цікаву тему. We can start. Oh, sorry. Yes. 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 Ага, да. Вибачте. Okay. Just check this and get mine over. Okay. So today's topic will be on survivor's guilt, and I will start with the next slide. Так, сьогоднішня тема – це провина тих, хто вижив. What is survivor's guilt? Survivor's guilt is, as it says here, a response to an event in which someone else has experienced loss, but you did not. І так, що ж таке провина того, хто вижив? Як і зазначено на слайді, провина того, хто вижив – це реакція на подію, під час якої хтось інший зазнав втрати, але ви не зазнали. And a lot of times survivor's guilt is associated with the loss of life, but it is not necessarily just the loss of life. І тривалий час провина того, хто вижив, асоціювалася лише з втратою життя, але, в принципі, це не є пов'язане лише з втратою життя. It can be the loss of property. As you've seen, there are many businesses and homes that have been sadly destroyed. Anything that someone has worked very hard for to provide. Це може бути втрата власності, тобто зараз ви спостерігаєте, що дуже багато людей втратили бізнес, втратили власний будинок, тобто втратили щось, над чим дуже довго працювали.
And perhaps you have not lost that, but someone else very close to you has, and there's that feeling of guilt as you've watched them work very hard. І, можливо, це не ви щось втратили, а втратила якась людина, яка є для вас дуже близькою, але ви спостерігали за тим, як багато ця людина вклала в цю власність. And health, if it's somebody that has experienced just very poor health, or they've been in excellent health and has become very ill or has died. Або втрата здоров'я. Це якщо якась людина має дуже поганий стан здоров'я, або раніше мала добрий стан здоров'я, а потім раптово захворіла або померла. This can also include the loss of limbs, such as, arms or legs, the loss of sight, hearing. It, once again, is not only limited to the loss of life. Це також може бути пов'язано з втратою кінцівок, руки чи ноги, також з втратою органів чуття, наприклад, коли людина втрачає повністю зір чи слух. І знову ж таки, це не обов'язково пов'язано з втратою життя. Another area of survivor guilt is a loss of identity, which is something that we see with many veterans. Іншим полем, де також може спостерігатися провина того, хто вижив, це втрата власної ідентичності. І це те, що ми можемо спостерігати у багатьох ветеранів. What this looks like is perhaps somebody has been in the military and now they are no longer in the military for reasons of perhaps they were injured or for mental health reasons, and now they don't know who they are. Як це може виглядати? Наприклад, якщо людина тривалий час знаходилась на військовій службі, а зараз уже не може перебувати на військовій службі через якусь травму, отриману під час служби, чи через проблеми з ментальним здоров'ям, і зараз людина вже не є на військовій службі, і в неї є проблеми з тим, а хто ж він є зараз. And those that they have served with, their fellow comrades that they've served with, perhaps feel this sense of guilt because they are able to continue on and be in the military. І тоді також це почуття провини може виникати у їхніх побратимів, тому що вони можуть бачити, що вони можуть продовжувати свою службу, і в них може виникати почуття провини перед тим, хто зараз вже не може продовжувати службу. So ultimately, it is anything that is very important to people and they have lost, as others are a part of that. Тобто це про те, що було дуже сильно важливе для якоїсь конкретної людини, і те, що людина втратила, що це ніби було частиною їх. Next slide. People? So who are people that could experience survivor guilt? І так, хто ж вони, ті люди, які можуть відчувати провину того, хто вижив? As I mentioned, war veterans. Як я вже згадувала, це перш за все ветерани війни, Families who have experienced wartime losses. сім'ї, які зазнали втрат під час війни. And this could be survivor's guilt that they've lost loved ones and they were not harmed, or they felt this sense of responsibility to serve their country, but for whatever reason did not, and a family member was lost. І це може бути як пов'язане з тим, що в сім'ї втратили якогось любимого члена сім'ї, а інші залишилися живими, або також це може бути пов'язано з почуттям відповідальності за те, що мали би так захищати свою країну, але замість цього втратили когось із родини. First responders, your police, your firefighters, doctors, nurses, anyone in a serving profession. Також служби швидкого реагування, служби, які надають первинну допомогу, це поліція, пожежники, лікарі, медсестри, всі, хто виїжджає першими на місця подій. And Holocaust survivors. Також ті, хто пережив Голокост. And
while while less and less of them are here with us, they were sort of the people that kind of started to where we started to see that this was actually a thing because they held a lot of guilt. Ну, і, в принципі, з часом все менше і менше таких людей знаходиться серед нас, але хочу сказати, що все ж таки ті, хто пережив цю подію, вони внесуть в собі дуже велике почуття провини. Here in the United States, a lot of our 9/11 survivors І у нас в Сполучених Штатах Америки дуже багато це мають ті, хто вижив під час подій 11 вересня. cancer survivors Ті, хто пережив рак. and when cancer survivors are going or cancer patients are going through treatment, they become very close with those that are in the treatment with them, and they survive and their close friends have passed on. І коли людина починає лікування раку, вона дуже сильно зближається з іншими людьми, з якими вони проходять це лікування паралельно. І коли хтось із тих, хто стає їхніми приятелями під час цієї процедури, помирає, то ті, хто вижив, вони мають дуже велике почуття провини. Transplant recipients is actually very interesting. Реципієнти трансплантатів – це також досить цікава категорія. They have been waiting for a heart. I'll use a heart, for example. They've been waiting for a heart and suddenly someone dies and is a good match. And they learn about that person and perhaps they feel a sense of guilt that they shouldn't live on while this person should have. Що ця людина чекає на якийсь орган, до прикладу, серце, і вона чекає, і тут раптово хтось помирає, але виходить так, що серце підходить цій людині, і тоді людина щось дізнається, якусь інформацію про цю людину, серце якої їй пересадять, і тоді в людини виникає почуття провини, що вона залишиться жити замість тої людини, яка помре для неї. Crash survivors, that can include an automobile, a train, any type of survivor of an accident. І також люди, які пережили автокатастрофу, це може бути автомобільна аварія, аварія поїзда, літака, будь-яка аварія. And with those crash survivors, that can include somebody that witnessed a crash or a traumatic event. І окрім тих, хто, власне, був учасником цієї аварії, також може виникати, ці почуття можуть виникати у тих, хто був свідком якоїсь аварії, в якій загинув хтось. Natural disasters, floods, earthquakes, fires, any type of natural disaster where someone has survived. Ті, хто пережив стихійні лиха, тобто наводнення, землетруси, пожежі, тобто будь-який тип природних катастроф, природних стихійних лих. And suicide, the families that are left behind, the family and friends, you often hear, what did I miss? I could have called, I could have visited. That is a sign of survivor's guilt. Також ті, хто втратив члена сім'ї через самогубство. Тоді виникають такі думки, що я ж міг якось цьому запобігти, чому я вчасно не позвонив, чому я вчасно не навідав, не прийшов. Тобто у цих людей отаким чином проявляється відчуття провини того, хто вижив. And parents who outlive their child, you hear many people say the last thing a parent wants to do is bury a child. And they may look at all of the wonderful experiences that a child as they grow could have experienced, that the parent has, you know, gotten married, had children, worked and felt good. And now their child can't do that. So parents too. І також батьки, які переживають свою дитину, тобто батьки, які втратили, а самі живуть далі. Ви, мабуть, чули багато раз таку фразу, що останнє, що хотіли би батьки в цьому житті мати, це поховати власну дитину.
І тоді, якщо батьки поховали вже власну дитину, але вони згадують ті всі відчуття, які вони вже переживали разом з дитиною, також спостерігають, як інші люди живуть далі, переживаючи інші якісь події в житті дітей, вони також хотіли би це все пройти разом з власною дитиною, одружити свою дитину і далі дати їй щасливе життя, але вони цього не мають замість цього і тому мають певне почуття провини. Next slide. Мгм. So survivor's guilt can look very much like post-traumatic stress. І почуття провини того, хто вижив, досить схоже на симптоми ПТСР, посттравматичного стресового розладу. So as you can see from the list of symptoms, very, very similar, if not exact symptoms of post-traumatic stress. І як ви можете побачити з цього переліку симптомів, то воно дуже-дуже схоже на ПТСР, якщо і не сказати, що приблизно таке саме. And you can see where with those events, such as natural disaster, death of a child, surviving cancer, those actually meet the criteria for post-traumatic stress disorder. І так, якщо ви звернете увагу, то такі фактори, наприклад, як природні катастрофи, смерть власної дитини чи пережити рак, в принципі, ці події відповідають критеріям ПТСР. One area that I want to highlight is at the bottom. І один з цих симптомів я хотіла би виділити, і він в самому верху. Restricting happiness or feeling joy. And that is often because they feel that if they feel happiness or joy, that they are disrespecting or dismissing the person that has had a loss's life. Тобто, вибачте, не вверху, а внизу, тобто обмеження відчувати щастя та радість. Тобто такі люди вважають, що в ті моменти, якщо вони відчувають щастя чи радіють якісь події, то це буде певна неповага чи зневага до людини, яку вони втратили чи яка загинула. And survivor guilt is considered more of a symptom than a specific mental health condition. Але також у почутті провини того, хто вижив, ще є також певні специфічні ознаки, які більше пов'язані саме з ментальним здоров'ям. Even though it's considered a symptom, it does not make it any less serious because it is such a difficult situation and place that these people are in. Але хоча ми це називаємо симптомами, то це не применшує їх значимості, тому що зазвичай вони вказують на те, що все ж таки людина пережила досить серйозну ситуацію і зараз знаходиться також в досить серйозному стані. And like all traumas, if it is left unaddressed, it can lead to long-term emotional distress. І як і будь-які травми, якщо досить довго не звертати на них увагу, то вони можуть привести до довготривалого емоційного дистресу. Which this could include thoughts of suicide, risky behaviors. І також ці симптоми можуть включати і підвищену суїцидальну поведінку або ризиковану поведінку. And you can see how with survivor's guilt, it can branch off into many different types of diagnoses if left unaddressed. І можете тут навіть побачити, як широко можуть ці симптоми далі розвиватися і в яких багатьох далі областях їх можна буде діагностувати, якщо вчасно не звернути увагу на відчуття провини того, хто вижив. These can include adjustment disorder, manic depression, general anxiety disorders. Це може включати в себе і розлади прив'язаності, маніакально-депресивні стани, тривожні стани. All right, next slide.
There are some factors that do increase the experiencing of survivor's guilt. Також є певні фактори, які посилюють ймовірність розвитку відчуття провини тих, хто вижив. A history of trauma. So if somebody has experienced childhood abuse, an accident as a child, the death of a parent, and you have these layers of trauma, the feelings of survivor guilt are also going to be compounded. Тобто, якщо хтось має вже власні історії, якісь травми, наприклад, жорстоке поводження в дитинстві, чи раніше вже переживав автомобільну катастрофу, чи втратив батьків, тобто це будуть ті певні шари, на яких буде ще подалі нашаровуватись, і це підвищує відчуття провини тих, хто вижив. Also, if they have already that they're already suffering from anxiety or depression or post-traumatic stress previously diagnosed, they experience an event, again, the layering of trauma. І також, якщо у людини вже є певні проблеми з психічним здоров'ям, наприклад, тривога чи депресія, або людина має ПТСР, який діагностований був ще раніше, то в такому випадку, знову ж таки, нова травма буде нашаровуватись на старі травми. And with that, if they have very poor or unhealthy coping skills, then it's just going to continue to get worse. І разом з тим, якщо людина має такі досить неефективні або недостатні копінг-стратегії, тобто не знає, як з цим справлятися сама, тоді це призведе до погіршення ситуації. And all of this can tie into a family history of psychiatric problems that have made this even more compounded. І знову ж таки потрібно звертати на сімейну історію людини, і якщо в ній вже є наявність якихось психіатричних проблем у родичів, близьких родичів, то це також може наближувати людину до того, щоб мати цей синдром. And a lack of support from friends and family. We know that a very strong support network is so important. Також, якщо людини є дуже мало підтримки з боку друзів та родини, тому що ми знаємо, наскільки важливим є оця мережа підтримки людини. And if you're working with an individual that has many layers of the trauma and an event happens and they are experiencing survivor guilt, sometimes family or friends may not understand, and you could hear comments such as, get over it, how long are you going to hold on, types of things. І також буває іноді так, що людина має такі певні попередні шари травми в своїй особистості, трапляється якась травматична подія, люди переживають відчуття провини тих, хто вижив, але члени їхньої родини не розуміють їх, не підтримують, і часто я можу чути стосовно цієї людини такі коментарі, що «та забудь уже, давай про це, та скільки ще це буде тягнутися», тоді це також погіршує стан людини. And this lack of support is going to impact the survivor's guilt because the survivor is already feeling this immense amount of guilt. And now you add that they should get over it, or it's enough time has passed. So it's going to increase those feelings of guilt. І оця відсутність такої підтримки з боку найближчого оточення, вона досить сильно впливає на відчуття провини тих, хто вижив, тому що людина вже мала в собі це відчуття провини після попередніх травм, і зараз вона ще має відчуття провини за те, що вона не може переступити через ці проблеми і знову ж таки зависає в цій травмі. Тобто ніби пройшло вже достатньо часу, але людина не може ще відновитися. І тоді це все ще більше посилює її відчуття провини того, хто вижив. And lastly, alcohol or drug use. There could have been alcohol or drug use during the time where an accident occurred, an overdose or an overdose.
І знову ж таки, вживання алкоголю або наркотиків. Досить часто зустрічається вживання алкоголю або наркотиків під час або одразу після травматичної події. І також досить часто люди починають вживати це все більше і більше, і з часом починають ще більше вживати. So there could have been someone that was driving that was intoxicated, and there was a car accident, and everyone in the car sadly died, and that person was the only survivor. І буває так, наприклад, що людина, яка вжила алкоголь і в стані алкогольного сп'яніння веде машину за кермом, потрапляє в аварію, і гинуть всі, хто є в машині, окрім цієї людини, яка була за кермом і в стані сп'яніння. Це єдина людина, яка виживає в аварії. Next slide, please. Now, once the trauma has happened, there are many other factors and emotions that the survivor will feel. І після того, як травма вже відбулась, є дуже багато відчуттів і емоцій, які буде переживати людина з почуттям провини вижившого. There's a great sense of regret leading up to the events. Людини буде дуже велике відчуття жалкування про те, що призвело до цієї події. They will ruminate over the events. У них будуть присутні румінації щодо цієї події, тобто повторні нав'язливі прокручування в голові думок про цю подію. And with that rumination, it keeps them stuck in a cycle that just continues to make the guilt even more pronounced. І ці румінації, ці постійні думки, вони призводять до того, що людина потрапляє в таке певне замкнене коло оцих думок, повторюваних про подію, і це, в свою чергу, також значно посилює силу значення цієї події і почуття провини вижившого. Thinking about what they could have or should have done. Також людина багато думає про те, що вона могла би зробити або повинна була би мати в тій ситуації. And with that, they tend to look back and overestimate their ability or their responsibility in the situation that occurred. І з усіма цими думками людина постійно ніби озирається назад цю ситуацію і значно переоцінює свою здатність якось знати наперед результат цієї події і якось на нього вплинути. And by rehearsing the events in their minds, all they're going to do is continue to re-traumatize themselves. Але з цим постійним повторювальним прокручуванням цієї події в голові, все, що людина досягає, це лише повторна власна ретравматизація. So when they overestimate their responsibility or ability to have controlled the outcome, І коли людина знаходиться в такому стані значної переоцінки власних можливостей передбачити вихід цієї ситуації чи якось запобігти цьому результату, we call that a exaggerated sense of responsibility. ми це називаємо перевищене відчуття відповідальності. If you use the examples of a natural disaster, perhaps a hurricane, one person could not have prevented a hurricane. They could have perhaps not known the impacts of these storms, but somehow in their minds, they've created these scenarios where they could have done things differently. І, наприклад, якщо взяти якусь природню катастрофу, наприклад, ураган, тобто це та катастрофа, на яку, в принципі, ніхто не має ніякого впливу, ніхто не може запобігти наслідкам цієї катастрофи. Але людина з травмою того, хто вижив,
вона буде все ж таки створювати подумки в голові якісь певні сценарії, в яких вона буде знаходити якісь можливі шляхи свого власного впливу на цю стихію і на результати. The primary population of people that I work with are military members who have experienced war trauma. І основна верства населення, з якою я працюю, це бувші військові, які перебувають в стані травми. With this, when they are retelling their stories, and I ask them, what could have been different? What could you have done? Their responses are interesting. І коли вони мені переказують свої історії, я завжди їх питаю, а що могло би піти по-іншому, а що ще ви могли би зробити? І іноді відповіді досить цікаві. One particular soldier that I remember was very low ranking. Один солдат, якого я згадую, він був досить таки, мав якби невелику власну відповідальність тій події, яка відбулась. And there was an order that was given by a very high-ranking general to his unit. От, і він виконував наказ іншого такої високопоставленої особи, яка мала велику якби, силу і відповідальність в цій ситуації. Він виконував наказ цієї особи стосовно власного підрозділу. And when I asked this soldier what at their rank, very like maybe the lowest rank in the military, I asked them, what could you have done? І коли я запитала цього солдата, а що ви відповідно до вашого рангу в цій військовій структурі, тобто, цей ранг, він, мабуть, це найнижчий ранг в військовій структурі, тобто, що ви відповідно до свого рангу, що ви могли би зробити? And the response was, I could have told the general, no, we're not going to do it. Він сказав, що я міг би сказати цьому генералу ні, і я міг би відмовитися, що я не буду це робити. And as most people know, if you go against an order from a high-ranking official, you're going to get in trouble. Але я думаю, що більшість вас знає, що в військовій структурі, якщо ви йдете проти наказу якогось вищого по рангу, то у вас будуть великі проблеми. And with that exaggerated, almost distorted sense of responsibility, the survivor tends to have this idea that they could assume the position of someone that was directing those orders. І знаходячись от в цій позиції з цими відчуттями значно перевищеного і майже викривленого відчуття відповідальності, людина дійсно вважала, що, в принципі, хтось повинен би був прийняти до уваги його думку і його цю відповідь ні. Which we know is not realistic. And part of working with survivor guilt clients is helping them change that thinking. Але ми знаємо, що це досить нереалістично, і, в принципі, частина роботи з людьми, які мають почуття провини того, хто вижив, то це допомогти їм позбавитися цих нереалістичних думок. Other areas, I work primarily, like I said, with military. If someone was driving in a vehicle and they hit a bomb. І, як я вже сказала, що я переважно працюю з військовими, і бувають такі випадки, наприклад, якщо хтось був за кермом якогось транспорту і було бомбування. The vehicle could have been completely destroyed, and the person would say, well, I should have been in that vehicle, even if they've never been in the vehicle or they had never done a mission such as that. І буває так, що цей транспортний засіб буде повністю зруйнований, і людина може тоді думати про те, що чи я повинен був бути би в цьому транспортному засобі, навіть якщо людина ніколи не була в цих транспортних засобах і ніколи не була в такій місії, де треба було використовувати
саме цей транспортний засіб. And as you can see at the bottom, the sentence says, there are times when guilt may have a legitimate cause, but there is little or nothing that a person could do to prevent or change the outcome. І буває так, як ви можете перечитати в самому низу слайда. Тобто бувають випадки, коли провина може мати якусь певну законну причину, але в тій ситуації людина досить мало що могла би або і нічого не могла би зробити, щоб якось запобігти чи змінити результат. The guilt is coming from a place of deep emotion. The survivors are not people that were looking to create danger for people. They were not looking to put anyone in any type of situation of loss. І варто розуміти, що це відчуття провини, вона йде з дуже глибокого емоційного шару, з дуже такої емоційної глибини людини, яка це переживає. Тобто людина розуміє, що ніхто ніколи не хотів би створити спеціально таку ситуацію, яка би несла загрозу для багатьох людей, але вони і не шукають розуміння тієї ситуації, що ця ситуація могла би бути не такою загрозливою. So you can see where getting the proper assistance after the trauma is very important. Тобто ви бачите, що надати певну адекватну допомогу після травми – це дуже важливо. Okay, next slide. Ой. Мгм. Okay. There's often, as I mentioned before, these false beliefs. Як я вже казала перед цим, ті, хто вижив, досить часто дотримуються певних хибних переконань. They even experience distorted ideas and images. Досить часто вони відчувають навіть такі певні перекручені образи, бачать це в перекрученому образі, або мають такі певні перекручені ідеї стосовно того, що сталося. And as mentioned previously, this distorted control that they felt looking back that they had. І, як ми вже говорили раніше, вони можуть відчувати певний спотворений контроль, який вони могли би мати під час події, коли вони озираються назад в час тої події. With many military soldiers, we see the belief that they could predict or prevent an outcome. There is no way in many situations that they could prevent or really predict what was coming. І в багатьох тих військових, з якими я працювала, досить часто виникають такі переконання, що вони насправді могли би якось передбачити результат і могли би якось цьому запобігти, хоча насправді в тих ситуаціях вони ніяк не могли передбачити результат і вже точно не могли нічого зробити для того, щоб якось запобігти тим наслідкам, які відбулися. They just feel that they are ultimately responsible and everything forward that they do could be wrong, could put others in danger as well. Вони просто відчувають таку ніби автоматичну свою відповідальність за те, що відбулося, і вони автоматично відчувають власну відповідальність за те, що вони наразили на небезпеку інших людей. Below the quote says that research shows a link between survivor guilt and submissiveness and introversion. І знизу слайда можете прочитати про те, що дослідження показують прямий зв'язок між почуттям провини того, хто вижив, і покірністю та інтровертованістю людини. This is where we see people are afraid to drive, afraid to make decisions, afraid to move on with their lives. І часто ми можемо бачити, як доказ цього, що люди часто бояться водити машину, бояться приймати певні рішення, бояться якось рухатися вперед по життю. And this can cause even more mental health issues in their lives. І це може також призвести до багатьох інших проблем в сфері ментального здоров'я протягом життя. So you can see where this cycle just continues to continue, but it also is more layered as it goes, the longer it goes on without help.
Тобто це коло, яке неможливо розірвати, воно так і триває, і протягом життя воно само не розривається, воно продовжує бути колом, але воно обростає більшістю шарів, якщо ця ситуація триває довго і на неї не звертають увагу і не допомагають людині. Next, we will talk about some of the modalities that can be used when treating survivor's guilt, and some are a little different than those used when treating post-traumatic stress. Далі поговоримо про певні модальності, які використовуються при терапії почуття провини того, хто вижив, і побачите, що тут є деякі відмінності від того, як ви звикли їх застосовувати. Next slide. Oh, you have it. The first one is cognitive behavioral therapy. І перша така модальність – це когнітивно-поведінкова терапія. As I've spoke a lot of, the focus here is rumination of thoughts. І так як я вже про це багато раз згадувала, але і тут є таке певне фокусування на румінаціях, тобто повторювальних думках. And with that, you're looking to target that rumination and where is that coming from, what event, and you're looking for what drives those symptoms. І в цьому методі ви зосереджуєтесь на цих румінаціях, цих повторюваних думках, ви шукаєте, з якої саме події вони викликають і до яких саме симптомів вони призводять. So you're looking at what behavior is activating these feelings and what sort of behavior they've engaged in and what change they can make. Тобто ви дивитесь, яку саме поведінку активують ці відчуття і в яку сторону цю поведінку можна змінити і які зміни взагалі можна внести в це. An example could be driving a car. They believe if they drive a car, they're going to kill someone. Even if it's driving 2 miles down the road, they're no longer in war. And looking at those feelings of anxiety and helping them work through what's going to actually happen. You're going to drive to the store. Is it realistic that this could happen? You're no longer in a wartime environment. Наприклад, людина може мати страх водіння машину через те, що буде думати, що в процесі водіння вона обов'язково когось вб'є. Тоді треба зосередитись на тому, що, можливо, це відбувається в ситуації зараз, це водіння по спокійній дорозі, не в ситуації війни. Далі подивитися, в якому моменті, в спогадах про яку ситуацію піднімається тривога, знайти цей момент, який викликає у людини тривогу, і далі подивитися, до чого саме це призводить, і цю ситуацію програти, тобто наскільки вона, власне, реалістична, наскільки реалістичним є те, що в цій ситуації спокійного водіння по дорогам, відсутності ситуації війни, наскільки реалістично, що людина когось може вбити. So ultimately, you're breaking their problem into smaller parts. І автоматично під час цього процесу ви ніби розбиваєте оцю велику проблему на її маленькі частинки. Looking at each action where someone may look at driving to the store as they don't even think about driving to a store, but to these people, it is extremely overwhelming. І ви берете якісь конкретні частинки цієї ситуації, наприклад, поїздка в магазин. І просто для одної людини поїздка в магазин на машині – це може бути щось, що абсолютно не варте їхньої уваги, а для іншої людини поїздка в магазин – це може бути вже щось таке приголомшуюче, перевантажуюче. Continuing to use the example of driving to the store. І давайте будемо далі розвивати оцей приклад з поїздкою в магазин. It could look like today we're going to just walk and sit in the car. І це може бути так, що, наприклад, сьогодні давайте ми нікуди не поїдемо, а просто вийдемо і посидимо в машині.
working on the anxiety perhaps that they feel. And then once they develop a skill for that anxiety of getting into the car, it could be driving to the end of the street, eventually working their way to that store that is very close to their home. І таким чином ви можете попрацювати над тим, чи є в людини тривога, власне, в моменті просто дойти до машини, сісти в машині, посидіти. Далі можете працювати з моментами тривоги, ну, чи зниженням цієї тривоги, чи в людини далі вже не буде тривоги, щоб поїхати хоча б до кінця вулиці, проїхатись і повернутись. І далі дивитись, чи зможе людина без цієї тривоги доїхати до магазину, який буде найближчий до будинку цієї людини. So ultimately, what we're doing with cognitive behavioral therapy is removing these thoughts, feelings, and sensations from each other. І що ми обов'язково робимо в когнітивно-поведінковій терапії, це ми відділяємо думки, почуття, фізичні відчуття та дії, відділяємо їх одну від одної. The thoughts and feelings become fused with that behavior. And through this, as I said, you're trying to remove them from one another. Тому що думки і почуття, вони часто бувають дуже зв'язані з певною поведінкою і ведуть до неї, тому ви повинні, як я вже сказала, якось розділити їх, відділити один від одного. And by doing this, you're disrupting those negative thoughts. You're disrupting that fused belief. І коли ви це робите, то таким чином ви розриваєте оці негативні переконання, негативні думки і розбиваєте оті неправдиві переконання. So what that actually does, as it says here, it is encouraging acceptance of the fact of survival. І що саме робить ще ця терапія, як зазначено на слайді, 4-та строчка, що поступово і потихеньку людину готують до, власне, прийняття самого факту нею її виживання. So now they're seeing driving as a normal everyday occurrence and not connected or fused to the traumatic event that they experienced. От. І з часом людина водіння машини буде сприймати як якусь таку просту буденну рутинну справу і не буде пов'язувати її з тими негативними відчуттями чи діями. You can also work with them looking at more optimistic experiences. Perhaps they drove across the country to visit family with no issues prior to the event, bringing in these more positive memories and positive experiences that they had in doing that action. І також ви можете працювати з людиною на викликання певних оптимістичних думок, які були б дотичні до цієї ситуації. Наприклад, про машину ви можете заохочувати людину поїхати в подорож через всю країну, щоб навідати родичів, не шукаючи тут якоїсь дотичності до тої проблемної ситуації, а просто акцентуючи увагу людини на тих позитивних моментах, які вони можуть мати з цієї ситуації. And the next slide, please. Another modality that has shown a lot of success is eye movement desensitization and reprocessing, EMDR. І ще одна модальність, яка є доведено досить ефективною в терапії почуття провини того, хто вижив, це десенсибілізація та переробка шляхом рухом очей, тобто EMDR. And there may be people today on this call that actually utilize EMDR in their practice. І думаю, що, мабуть, зараз на цьому вебінарі є люди, які вже застосовують досить широко EMDR в своїй практиці, так? So ultimately, through their story, through retelling their story, the clinician picks up on the negative self-belief. Під час цього процесу людина переказує цю історію,
Терапевт-клініцист виділяє моменти цих негативних самопереконань. And then once the client is activated, they feel that sense of guilt, the anxiety, perhaps the physical sensations of sweating or shaking. І в той момент, коли клієнт буде активований цими спогадами, у нього з'явиться дуже сильне відчуття провини, відчуття тривоги, певні фізичні ознаки, як то пітливість або тремтіння. They stay on focusing on that event. Тоді вони певний час залишаються сфокусованими на цій події. And then the clinician begins using bilateral stimulation. І терапевт-клініцист починає застосовувати білатеральну стимуляцію. There are a number of ways that this is done. It can be through hearing, where there's sounds coming back and forth between headphones. Є декілька шляхів, як можна це застосовувати. Можна, наприклад, через слух, через навушники, коли звук ніби наближається, віддаляється. Lights is common. Most common is tapping, where they can tap the person's knees. Також це може бути за допомогою світла, тобто світло, яке вмикається, вимикається. Також це може бути за допомогою тепінгу, тобто постукування. Тоді терапевт постукує коліна клієнта. And another is using the finger, where the eyes follow the finger, as another form. Ще одною формою це є використання пальця, коли терапевт водить з боку в бік перед обличчям клієнта, а клієнт слідкує за пальцем. Ultimately, anything that's going to cause the left and right side of the brain to kind of go back and forth, that bilateral movement. Але все це обов'язково має одну ознаку, тобто воно залучає ліву і праву півкулю до певних рухів, ніби вперед-назад, туди-сюди. And similar to well, not the same, but similar to cognitive behavioral therapy, they're breaking down the events and rewiring the memory, the way the memory is understood. І схоже на дію КПТ, але зовсім не так. Також цей метод, він також розбиває цю подію, розділяє її на події, але змінює ту послідовність подій в розумінні самого клієнта. And with this technique, you can talk to people, and a lot of people will say, we don't know why this works, but it opens communication between your unconscious and subconscious mind. І якщо в подальшому з людьми якось обговорювати цю техніку, то більшість вам скаже, що я не знаю, як саме вона працює, але, в принципі, ця техніка відкриває і створює певну комунікацію між свідомістю та підсвідомістю людини. And you hear the term unlocking, and it's unlocking memories. And with those memories, it could be the real thing that happened, where the young person was not able to influence that older experienced military officer that made the order and took responsibility. І також, мабуть, ви чули такий термін там розблокування чи відкривання. Тобто цей метод, він відкриває певні спогади, відкриває шлях до них і, можливо, відкриються людині, наприклад, якісь спогади, коли він був ще молодим військовим і він не мав ніякого впливу на рішення більш досвідчених військових, які віддавали певні накази. І, тобто, ці накази треба було дотримуватися, виконувати, і не мав ніякого впливу на результат цих наказів. So when they are triggered, they're able to understand the emotion, where it's originating from, and then rationalize the traumatic event. І далі, в подальшому, коли у людини ці емоції також будуть знову виникати внаслідок якогось тригеру, людина вже буде здатна зрозуміти ці емоції, розуміти, звідки саме, з якої події вони виходять, і також вже буде мати здатність собі раціоналізувати ці події, сама собі їх раціонально пояснити.
And it is so important when someone is seeking this treatment that they find a provider that is certified and has had extensive training. Ну і також дуже важливо, коли людина з цією проблемою шукає собі допомоги, то дуже важливо, щоб людина звернулася саме до сертифікованого спеціаліста і до людини, яка мала добре навчена і мала тривалий і хороший досвід тренінгів. Because as you could imagine, if you're starting to unlock things in the conscious and subconscious mind, a person could become extremely activated, and depending upon what that looks like in the mind, it can cause more damage. Тому що можете собі тільки уявити цю ситуацію, коли ви відкриваєте цей зв'язок, розблоковуєте спогади, відкриваєте зв'язок між свідомим і підсвідомим, то там можуть бути якісь певні такі спогади, які можуть призвести людину до надмірної активації, і в подальшому ситуація буде розвиватися залежно від того, що саме відкриється там з підсвідомості. Тобто може бути так, що це може призвести людину до ще більшого пошкодження. Next slide, please. So ultimately, the coping skills that we want survivors of survivor guilt to gain are they need to learn to grieve, and that grieving is okay. І один з тих навичок, які ми маємо надати людям, які відчувають почуття провини того, хто вижив, і ця навичка стане для них значним шляхом до подолання цього почуття провини, ми повинні їх навчити сумувати, навчити горювати і сказати, що відчуття суму та горювання, воно є нормальним. And there is no set time to grieve. For some people, it can take a short amount of time. And then for others, it's longer. You may feel that you're okay, and then years later, it may come back. But there's no set time that someone is supposed to grieve. І також немає такого чітко встановленого часу на сум та горювання після події. Тобто комусь треба більше часу, комусь менше. Хтось може швидше перестати сумувати за тим, що сталося, але через деякий час знову повернутися до цього стану суму та горювання. Тобто для кожної людини це відбувається в своєму ритмі, але для кожної людини це повинно відбуватися, і це нормально. The absolute worst thing that someone can tell another person who's grieving is how to grieve, that they should be over it, or, it wasn't that big of an event. Ну і також обов'язково, що не можна робити, це не можна розказувати людині, як саме вона повинна сумувати, і також не казати про те, що цей сум може бути ніби занадто великим для тої події, яка сталася. So encouraging them to do something positive, as most tend to isolate. Також заохочуйте людей робити щось позитивне, тому що люди також в такому стані досить часто прагнуть до ізоляції себе. Being able to get out and live again, because a lot of the people that experience survivor guilt, they stop living. They isolate, they no longer participate in activities, they no longer interact with family or friends. Також заохочуйте людину будь-яким способом піднятися і просто жити далі. Тому що досить часто люди з почуттям провини вижившого, вони ізолюють себе від суспільства, перестають приймати участь в будь-яких родинних справах чи переривають стосунки з друзями. And with the help of a therapist or other friend or trusted professional, being able to learn to focus on the outside factors, as I've discussed today. І також за допомогою терапевта або друга, або іншої якоїсь особи, якій людина довіряє,
Намагайтеся спонукати її зосереджуватися на зовнішніх факторах, які призвели до тої події чи до того результату події, а не зациклюватись на собі, своїй ролі там. So ultimately, learning self-forgiveness and being able to sit with the feelings that they're feeling and just, as I say, ride the wave and accept the feelings. І також обов'язково навчіть людину процесу прощення самого себе і спонукайте її зосереджуватись на цьому стані, як я вже казала, знаходити певні правильні хвилі свого стану і зосереджуватися на них, на спокійному стані до самого себе. Yeah, acknowledging those feelings, because when you try to stuff those feelings away, eventually they come back, and that's where the distorted thinking can come from. І також, як я вже казала, варто усвідомлювати всі почуття, які приходять до людини, і просто розуміти, що вони є. Тому що відкидання певних почуттів, воно призводить до того, що ці почуття будуть повертатися, і вони можуть також повертатися в викривленому стані. Okay, well, that concludes my presentation. At this time, the next slide is questions. І на цьому презентація закінчується. І наступний слайд, як і наступна частина, це питання. Yeah. Are there any questions? Так, можете задавати питання як усно, так і в чаті. And we have a question in chat yet. Ага. Питання з чату від Виолетты. Как можно работать с чувством вины у тех, кто выехал из страны, но там остались родные друзья, кто-то ранен или умер? Как тут работать с руминациями? Question from Violetta. And how can we work with this survival guilt with those people who left the country, but there stayed some members of his family, his friends, someone is wounded or someone is dead? So how can we work with ruminations here? Yes, that is a very good question because it's likely extremely relevant right now. Так, дякую за питання. Це дуже хороше питання, тому що воно надзвичайно сильно стосується вас в цій ситуації всіх. In this situation, it would be important to understand why the individual had to leave the country, or if they removed their family members from the country, and going back and looking at the circumstances that were happening as to why they had to leave, why they could not be there. It could be for health reasons, safety reasons, numerous reasons, but focusing on the events as to why it was they had to stay or actually leave. І в такому випадку, якщо працюють з людиною, яка виїхала, або, наприклад, сім'я, де когось із членів родини ніби відправили за кордон, тут треба розглядати цю ситуацію з питання, чому саме люди виїхали, з яких причин виїхали, зосередити увагу людини на цьому, чому саме люди не залишилися в країні. Тобто це було пов'язано з питаннями збереження здоров'я, з питання збереження життя. Тобто були численні причини, чому саме людина виїхала, але тут варто зосереджуватись саме на цьому, чому, які були причини для того, що людина виїхала. And as I was just answering that question, I thought of something very pertinent in my life. You can go ahead, and then I'll explain my story. І зараз, коли я думаю про відповідь на це питання, то згадалася одна ситуація з мого життя. My husband was an American, he still is, an American soldier, and he was in Lviv when everything happened. And 140 of his soldiers had to be removed from the Ukraine and sent to Germany. І мій чоловік, він американський солдат, і він був у Львові тоді, коли все це почалося, і 140 солдатів з його підрозділу змушені були виїхати з Львову і переїхати в Німеччину. And they had to leave the Ukrainian soldiers that they had been working with. They had to leave the small base that they were living on, and ultimately that base was hit by ballistic missiles.
І вони повинні були залишити тих українських солдат, з якими вони працювали, залишити ту базу невеличку, на якій вони перебували. І потім, звісно, ця база була пошкоджена балістичними ракетами. They had to leave. That was an order by the president. There were many things that could have happened that would have been of much harm to the Ukrainian people in Lviv and other communities. So it was, they had to leave. But the thoughts that they kept saying were, what would have happened if we stayed? Would it have changed? How can we get back? That is an example of survivor's guilt. І вони повинні були виїхати, вони зобов'язані були залишити країну, тому що це був наказ президента, тобто були певні причини. І вони повинні були, тому що, можливо, якби вони були там, то було б ще більше небезпеки для українських солдат, тобто вони були повинні виїхати. Але потім у них також було дуже багато питань на тему, а що було, якби ми там залишились, а можливо, ми щось могли би змінити, чи можливо, якби ми залишились, щось би змінилось, а можливо, щось би якось пішло по-іншому. Тобто тут я також спостерігала, я можу це навести як певний приклад провини того, хто вижив. And at the time when the missiles hit, they were receiving lots of communications from the Ukrainians that they had been working with, and it was extremely stressful because they couldn't do anything. І в той момент, коли ця база була під ракетним обстрілом, вони дуже багато комунікували, спілкувалися, обмінювались повідомленнями з тими українськими солдатами, які були там. І це було для них надзвичайно стресово, тому що вони спілкувалися, але не могли нічого для них зробити, ніяк вплинути, не допомогти. But the focus in therapy has had to be why they left, what they could have done, and looking at it from a standpoint of they had no choice. There was no decisions. They had to leave for the good of, they had to leave. Але от також в цій ситуації ми мали би в терапії з цими солдатами, мали би зосередитись саме на цьому моменті, чому саме вони повинні були виїхати з країни. І зосередитись на тому, що це був наказ, і насправді в них не було ніякого вибору, вони просто повинні були виїхати. Тобто вони б нічого не змінили, так мало статися, вони повинні були виїхати. So I hope that answered the question. Сподіваюся, що я відповіла на ваше питання. Наступне питання з чату від Оксани. Які точки опори і нові патерни поведінки можна формувати під час процесу самопрощення? Бо коли почуття провини забираємо, маємо сформувати якесь нове відчуття. На чому правильно акцентувати? Another question from Oksana. So what kind of supportive points and new behavioral patterns should we form during the process of self-forgiveness? Because when we are kind of removing the process of guilt, so we should form something new, some new feelings. So what should we put accents more on? What should be correct? Very good question. They always ask excellent questions. So you can share. Дуже чудове питання, просто надзвичайно чудове питання. Which is why I love doing this. Тому що насправді дуже люблю такі питання. So some people struggle with this word, and that word is acceptance. And the acceptance of what has happened. It does not mean that they agree with the event. They acknowledge and they accept that it has happened. And that is difficult for some people, but the acceptance of this happened, and also of finding a way to maybe honor those that were lost, what those people would have wanted. And you see people going and serving others and volunteering, just different things where they've acknowledged and accepted the trauma, but helping them move forward.
І тут хочу сказати одне таке слово, з яким, ну, до чого ми всі прагнемо в цій ситуації. Це прийняття, тобто прийняти те, що сталося. Тобто не погодитися з тою подією, а просто її прийняти. Так, це може бути дуже важко, але варто прийняти ситуацію, прийняти, що вона сталася, і також, ну, можливо, можна знайти якийсь шлях до вшанування того, кого ми втратили. І вшанувати це таким чином, як, можливо, хотіла би ця людина, яку ми втратили. Ну, чи, можливо, там можна було би піти волонтерити десь в тому напрямку. Тобто основна ідея – це прийняти, усвідомити, що ця подія так вже сталася, і далі з цим рухатися далі по життю. So that doesn't mean that they have to accept, or some people interpret that as they're forgetting about the trauma, they're forgetting and they're just moving on. But that's ultimately not what is happening. They're acknowledging, they're accepting it, but it doesn't mean that they're forgetting about it. Ну, і це не те прийняття, як деякі люди іноді вбачають в цьому слові, що треба просто забути про подію, забути про травму, переступити і йти далі. Ні, це зовсім не це. Це усвідомити цю подію, прийняти її, але точно не забути про неї. Can you hear me? Yes. Ну, ви всі чуєте Ліз, коли вона говорить? Okay. Let me, my Yes, audio just. everybody can hear you. Okay. Let's see if I can hear you. Okay, you're back. Sorry about that. Okay. So ultimately helping them just find that forgiveness within themselves. And we've found that service to others can be very helpful. Working with a charity, a volunteer type situation, any service to others that they can provide. Here in the United States, with our 9/11 survivors, we see that a lot of them have established funds and organizations for the children of those that have been their parents, they lost their parents, and also with the wars that we've been involved in. A І sense of також, також, що обов'язково дуже добре допомагає процесу прощення, це через служіння іншим. Тобто служіння комусь, безкорислива допомога, вона веде до прощення. Ця людина може піти, зайнятися якимось волонтерством, якоюсь благодійністю, піти комусь допомагати, тобто щось зробити для інших. Ну, у нас в Сполучених Штатах Америки дуже так розповсюджено, коли жінки створюють різні спілки, різні організації. Це можуть бути, наприклад, жінки, які втратили дітей, чи там жінки, які втратили чоловіків на війні, і вони займаються цією такою діяльністю благодійною. У нас це дуже розповсюджено. Дякую. Наступне питання від Наталії. Чи може відчувати почуття провини вижившого людина, якщо іншим дітям в родині не дали життя через аборт? Next question from Natalia. So can a person feel this feeling of guilty of survivor if other children in the family were not born because of the abortion? Oh, yes, absolutely. Very good question. Yes. Так, насправді так. І дякую, це дуже чудове питання. You see that in cases of when a child has been aborted, miscarry, or even gaps in the ages between children. Perhaps they were unable to, do certain things, but absolutely in the case of an abortion or miscarriage, it falls right in line. Так, дійсно може бути. Це може спостерігатися у випадку аборту, також може у жінок після викидню, також якщо, так буває, коли між дітьми занадто великий проміжок часу, але у ситуації, де були зв'язані аборти, так, це відчуття досить часто виникає. And in that situation, it would go back to why that decision had to have been made. And it could have been they were unable to, they were too, they couldn't provide, or there was a situation that occurred where that very difficult decision was made. So going back to that and focusing on that area is very helpful in helping them
work through what they're feeling now. І тут також в цій ситуації досить добре сконцентруватися на питанні чому було прийняте таке рішення, чому жінка не могла б далі виношувати цю дитину. Тобто була якась ситуація, а це дуже важке рішення, але що ж спонукало жінку прийняти це важке рішення. Тобто важливо повернутися назад в ту ситуацію і розглянути, чому саме тоді було прийнято таке рішення, і далі вже працювати з тими відчуттями, які жінка має зараз по відношенню до тої ситуації, яка була тоді. Thank you. Наступне питання. Підкажіть, будь ласка, як працювати з почуттям провини у військового медика, який злякався під час штурму і впав в ступор та не зміг бути із своїм підрозділом? Next question from Ruslana. Tell us, please, how can we work with this feeling of guilt in a military medical worker who was too much afraid during the combat action. He fell into the stupor state and could not be together with his unit. Okay. So let me make sure I've got this right. It was a military doctor? Yes. And he was removed from his unit or from his soldiers? А уточніть, будь ласка, пані Руслана, це був військовий лікар, якого після цього вилучили, тобто відокремили від його підрозділу? Ліс уточнює. Ні, не відокремили. No, this doctor was not removed from the unit. Okay, so Просто he's не міг брати участь в бойових діях через те, що впав в ступор, так? Ну, да, так виходить, що хлопці пішли, а він залишився, він просто закрився, він не зміг поворушитися. І це вже було два рази. Це було. І, отак. So this doctor was not removed. And it was just a combat action when all the unit just went forward. They were forcing something. And this doctor, because of this great fear, he fell into the stupor state. He just unlocked in a room and was not following the unit. And it was twice. So now he need help. So there was this great sense of fear, and perhaps he had fear that he wasn't able to carry out his job as a doctor. Тобто тут є величезне відчуття страху, і, можливо, тут провина в тому, що він не може продовжувати виконувати свої обов'язки як лікаря через цей страх. Ну, страх ні. Страх в нього смерті йде, але в нього є вина про те, що він не може допомогти своїм, і їм допомагають інші люди. Ну, то, от так. І, виходить, і підрозділ він покинути не може. І не знаю, і з цим почуттям, тобі ж почуття страху з однієї сторони, а і з другої сторони почуття провини за те, що він не може допомагати. А тут почуття страху в тому, що йому 19 років. So, well, so from the one side, so it's not a doctor, it's probably a nurse, a man. So he has a great fear of death, but here he has a great fear, a great sense of guilty because he cannot follow his unit to help them. So he cannot help his unit. And there are some other people who are helping that unit while he's not following them. And so this is a fear from the one side, but from another side, it is a great fear, a great guilt that he cannot help his unit. But also, this doctor is only 19, so he's quite young man. Okay, yeah, I think in this case, wow, this is actually a good example for kind of what I've been talking about. At the age of 19, I'm sure the skill set is not as big as maybe someone who's in their 40s, 50s, or someone who's been practicing. Да, дякую. Тут дійсно це чудовий приклад того, про що я говорила. І знаєте, дійсно цей вік 19 років, я думаю, що тут також багато що в цьому криється. Тобто в цієї людини ще не настільки великі навички, як справлятися з цією ситуацією, як, наприклад, могли би бути в людині, якій там вже 40-50 років, тобто з тою людиною, яка вже має більше практичного досвіду. And what a huge role
the position that they have, a critical position they've been put in during this time of unpredictability and much loss, and many people have been injured. So a young person in such a role with perhaps very little experience. І оця роль цього медика, яку він там виконує, тобто це, ну так, на жаль, зараз він перебуває в цій позиції, в яку його так поставили, яка сповнена непередбачуваних ситуацій, непередбачуваних втрат, можливо, смертей. Це така надзвичайно критична позиція, але він змушений там перебувати, його туди поставили. So focusing on that rational piece that you're very young and the fear is normal, normalizing those feelings and helping them understand where that fear is coming from and that sense of guilt. Тому в цьому випадку так, йому треба сказати, що в тебе стільки страху, тому що ти молодий, і це нормально. Нормалізуйте йому цей страх, тому що дійсно в його віці це нормально. І тоді вже попрацюйте з того, що саме, з чого виходить цей страх, а з чого виходить почуття провини. And if this unit has experienced losses, you know, this medical person may be looking at it, I could have prevented those losses or future losses. So really looking at what they can control and what they can't control. І якщо в цьому підрозділі вже були якісь втрати, то цей молодий медик мабуть, може думати про те, що він міг би запобігти тим втратам чи якось запобігти якимось наступним втратам. Тому тут ще треба зосередити його увагу на тому, що реально, що він може контролювати, а що він не може контролювати. It's difficult, very difficult at that young age. Але це важко, це дуже важко в цьому такому юному віці. Because if you wanted to get into the biology and anatomy, I mean, at 19, their brains are not fully developed. Тому що якщо вдаватися вже так глибоко в анатомічні і фізіологічні подробиці, то насправді в 19 років мозок ще не повністю розвинений. So looking at it from the mind of a 19-year-old and what is going through in those short years that they've been alive. І досить складно уявити оце з позиції 19-річного хлопця і через що він зараз проходить і що він зараз в житті бачить. Дякую. Наступне питання, чи... Оля, пробачте, колеги, ми зараз будемо завершувати вже, бо у нас 18:30 група підтримки починається. So even though we have a lot of other questions, but now we should close our session because after 3 minutes we have a support group. А у нас питань тут, я бачу, що не на одну зустріч ще буде. But we have here so much question that it could be not even only one next session with you. Thank you. And they're welcome if somebody wants to email me questions. They're welcome too. Дуже дякую, що маєте стільки питань. Насправді мене це дуже радує і буду рада, якщо вас дійсно щось цікавить, якщо ви мені напишете на імейл і задасте свої запитання. I can put it in. I'll put it in the chat. Зараз Ліз напише імейл в чат, можна ж, правда, Володимир? Так, можна імейл у чат, і в нас вони всі збережуться, ми також можемо переслати. І я думаю, що варто буде ще запланувати одну зустріч. So thank you, Liz, for putting your email to the chat. But also we would be glad, so we can save the chat, we can save the questions, and we can send it also to you. But also we would be glad to plan one more webinar with us. I would love to, as always. Я була б рада провести ще один вебінар, ще раз зустрітися, як завжди. Ми розуміємо, що ця тема дуже актуальна, і тут мені ще є куди слідувати. Тому я думаю, що дуже було б актуально саме на цю тему провести. And I think that this topic is very important and very actual for us nowadays. So I think that it would be great to hold one more webinar exactly on this topic. Yes, I'd love to. Thank you, everyone.
Так, я теж думаю, що можна було б ще один, і дуже всім дякую. Мгм. And special thanks to you, Ola. You're welcome. І також дуже дякую Олі. Мгм. Дякую. Е, Thank І you. дякуємо, Ліса, завжди за структурований, інформативний такий вебінар. And as usual, Liz, we are very grateful to you for your structural and so informative webinar. Thank you. Дякуємо Олі за переклад. And thanks, Ola, for the translation. І дякую колегам за вашу роботу, тому що вона дуже важлива насправді. And thank you, all my colleagues, for your work because it's really important now. І ми робимо багато роботи, ми отримуємо велике навантаження, тим не менше ми це продовжуємо робити. І дякую вам за вашу працю. And we are doing a great work, but still we have a lot of requests, but we continue to do our work and we will continue to do this. Thank you. Thank you. А бережіть себе і до наступних зустрічей. So take care and waiting for the next meeting. Bye-bye. До побачення. Бай-бай.